I request all the students to rise up. Please be seated. We have a reason to celebrate and we have a reason to sing. The windows of heaven are open, blessings are overflowing. The light of God's glory has filled our hearts. It's time to rise and shine. A very good afternoon to the dignitaries on the dais, the soon-to-be official B.Ed graduates, the guests, the special invitees seated below, the students past and present to the 12th convocation ceremony of Good Shepherd College of Education, Pakam. Today is a day filled with God's glory and definitely a time to rise and shine. On behalf of the institution, we congratulate each graduate and special awardees for their hard work, determination, and competence to attain this prestigious degree in education. To commence this day, I request all of us to rise up as we listen to the Tamil Thai Varthu, which will be played to us right now. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்வரத கண்டனிதில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு திரை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you. Please be seated. How can we be quiet when our God is alive? How can we keep it inside? We simply have to praise with our hearts, minds, and voice a God who is worthy of every adoration. We'll now have Fedora and Muriel, beloved grandchildren of founder late Dr. J. Henry Christopher, to sing the prayer song for us. He is my everything. He is my all. He is my everything, both great and small. He gave his life for me, made everything new. He is my everything. Now I
Thank you, Fedora and Muriel. Why should I be discouraged, and why should the shadows come? Why should my heart be lonely and long for heaven and home? When Jesus is my portion, my constant friend is He. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. Prayer is proof that we have a God who watches over us. Now, I call Mr. Ebenezer Bakyam, retired headmaster of Dasar Higher Secondary School, to commence the day with the opening prayer. This is the day the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. So let us all bow down your heads and we worship the living God with closed eyes. Our graciously Heavenly Father, we come to your presence. Today is a day of celebration. Today is a day of rejoicing. Lord, we commit ourselves in your mighty hands. Lord, especially today we'll have a great celebration, the 12th graduation service. Lord, take control, all of us. Lord, bless every participants, every graduate, upcoming teachers. Lord, give them a great, they are in a noble profession. They have to do it with the full-heartedly service to the country, Master. Especially today, our chief guest, Lord, bless him abundantly. Lord, give him all he wanted in his heart. Let us his desires to be fulfilled in this place, Master. Especially, I pray for Christopher, brother, and his mother and his wife. Lord, this institution grow mightily. Lord, you are mindful of us and bless us in mighty presence. Will guide us, guard us, and protect us from all evil and dangers, Master. Lord, this is the day you are really for them, Master. You are a good shepherd to them. Like what he gave the vision to them, Henry Christopher, brother. Lord, fulfill all his desires. Whatever they are lacking behind, help us to do it in mightily. Lord, help us to do all the principles and the delegates who are present here, Master. Lord, all the things been arranged in a proper way. Lord, thank for the day of celebration. Thank for the day you have given to them. Lord, we all these things ask in Jesus' most precious name. Amen. Thank you, sir. Now we shall move on to the solemn part of today's ceremony. Every graduation is officially inaugurated by the head of the institution to mark the pivotal importance it plays in the history of the college and the life of its students. In keeping with tradition, I request the chairman of our college, Mrs. Cecilia Christopher, to declare the graduation ceremony open. I declare open the 12th graduation ceremony. The graduation of Good Shepherd College of Education has been called to distribute the degrees to the eligible candidates. Thank you. Thank you, ma'am. It's warm, it's kind, it's beautiful and sublime, just as every welcome should be. I now request our Vice Chairman, Mr. H. Kester Christopher, a person of hard work and diligence, faithful and true, not only to his own calling, but also to that of his father, to welcome the gathering and introduce the dignitaries for today. Over to you, sir. A warm good evening to one and all. Our honorable chief guest, principal, colleagues, and lovely students. Once again, a warm greetings to you. Welcome to the 12th convocation ceremony of our college. I, Kester, the vice chairman of this prestigious institution, feel extremely privileged to have been given the opportunity to kickstart today's convocation ceremony. This day couldn't have been more special as our chief guest, Thiru T. Abraham IAS, Secretary to the Government, has graciously accepted our invite. Thank you, sir, for your valuable presence. I welcome also all the special invitees who are here and who are yet to come and who have taken the time to be here with us today. It's my pleasure to welcome the students, their families, the faculties to this graduation day ceremony. Each one of you has made an impact on the graduates who sit here today.
I stand before you looking back 12 years of legacy of this college has made and will continue to make. Each convocation is proof of that. It's a privilege and it's my most important duty. Though it's very official, I would like to remember my father, who has, with the help of the Lord, orchestrated this institution. With the help of the Almighty, my father and mother, they have planted this institution and they have brought out many thousands of students. They have educated thousands of students in the school, as well as this college has brought out many teachers. We were successful in doing that. My father was an instrument to that, a backbone. All in all, the institution was his child. So I remember my dad, the chairman, the founder of this institution. I thank God for his life, and I know my father would be very happy, at least from the heaven. He will be blessing us. So I once again welcome all the dignitaries, and especially our syndicate member of Tamil Nadu Teacher Education University, Dr. Suresh, is all the way from Nagapattinam. So a loving and caring person who had all the way come here. Thank you so much, sir. Thank you. And we are honored, much honored. And I would also, to name, Mr. Karupasamy sir. He is a family friend, but a man of dedication, a man of hard work, a man of sincerity. I am very happy to have Karupasamy sir here. Thank you, sir. Thank you so much. And I once again congratulate all the students who graduated. Probably it is too late that you are receiving, but it is not our fault. It is not any university's fault. It was, the nature's fault, giving us corona, and we had all to struggle, and still we are there, and we should thank God. Still we are there to receive this award, and in the great hands of the great man, a man who is, I don't know from where he has come, and today he is he's a topmost man, a secretary of the government who reports directly to the minister. So we are happy to have you, sir. We are honored, sir. We are honored. Thank you so much. Thank you so much. God bless you all. Thank you, sir. I'm sure that your father is immensely proud of the meticulous work you put in toward our institution. God bless you and your work. Today wouldn't have been possible if not for the august presence of such eminent invitees. Therefore, it is an honor to honor them. First off, I request our Vice Chairman, Mr. Kester, to honor our Chief Guest, Thiruti Abraham IAS, Secretary to the Government from the Department of Social Reforms, with a shawl. And this will be followed by Mrs. Cecilia Christopher, who will give away a bouquet of flowers. I also invite Mrs. Vijaya Lakshmi Kester, who will bestow him with a memento. Also request sir to honor Dr. G. Suresh, syndicate member of the Tamil Nadu Teachers Education University. It is an immense honor to have you with us, sir. Next up, I request sir to also honor Mr. V. Karupasamy,
Joint Secretary to the Government, MAWS, Secretariat, with a shawl. Sir, we are truly glad to have you with us, sir. Thank you. Thank you, sir. I now request Mrs. Vijayalakshmi Kester, Principal of Good Shepherd School, to honor the following dignitaries. We welcome you on stage, ma'am. Mr. Anandadas Iyer, he is an evangelist and the retired headmaster of a government school. Sir, we thank you to have taken the time to be here with us today. She will also honor Mr. Ebenezer Bakyam, retired headmaster of Dasar Higher Secondary School. Thank you, sir, for being here with us today. Mr. M. Andrew Vivek is here with us today. He is also an advocate from the Madras High Court. Thank you, sir, for your immense presence with us today. I now call Mr. Prabhu, Professor of B.Ed at our institution, to felicitate the rest of our chief guests. Mr. Prabhu will now felicitate V.L. Nathan. Mr. V.L. Nathan, a well-wisher of our college, someone who wishes the very best for her college. Thank you so much, sir, for taking the time to be here with us today. Mr. Prabhu will also felicitate Mr. Prasanna, another well-wisher of our college. Thank you, sir, for being here with us today. Thank you, Mr. Prabhu. At this juncture, I invite Mrs. Margaret, HOD of our college, to felicitate Mrs. Vijayalakshmi Kester. Thank you, ma'am, for being here with us today, for taking your time off. Thank you so much. Thank you, dear guests, for making today a star-studded event. It truly means a lot to us that you are here, taking time off your busy schedule. Thank you once again. It is indeed an honor and privilege to have in our midst Honorary Chief Guest Thiruti Abraham IAS, Secretary to the Government from the Department of Social Reforms, Government of Tamil Nadu. He is a man of many accolades and has multiple feathers on his cap. He served as the District Collector, Joint Commissioner of the Department of Commercial Taxes, Director of Animal Husbandry, Special Secretary of various departments of the government. The list is endless. Sir, it is truly an honor to have a person like you to grace this occasion to inspire and instill in our students the motivation to be great teachers. Over to you, sir, to render the chief guest address. Good Shepherd கல்லூரியினுடைய கல்வியியல் கல்லூரியினுடைய 12வது பட்டமளிப்பு விழாவிலே வரவேற்புரை வழங்கியிருக்கக்கூடிய இந்த கல்லூரியினுடைய துணைத் தலைவர் வைஸ் சேர்மன் திரு கெஸ்டர் அவர்களே, இந்த விழாவிலே கலந்து கொண்டு இந்த நிகழ்வை துவக்கி வைத்திருக்கக்கூடிய பெருமதிப்பிற்குரிய நிறுவனத்தினுடைய தலைவர் அம்மா அவர்களே, இந்த விழாவிலே கலந்து கொண்டு வாழ்த்துறை வழங்க இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு கல்வியியல் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய சிண்டிகேட் உறுப்பினர் திரு சுரேஷ் அவர்களே, திரு கருப்பசாமி அவர்களே, இந்த விழாவிலே கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய
சென்னை வழக்கறிஞர், சென்னை உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் திரு ஆண்ட்ரூ விவேக் அவர்களே, இங்கே திரளாக கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆண்டோர்களே, பெரியோர்களே, இந்த பட்டமளிப்பு விழாவிலே கலந்து கொண்டு தங்களது கடின உழைப்பை இன்றைக்கு நனவாக்கி பட்டங்களை பெற காத்திருக்கக்கூடிய இனிய மாணவ நண்பர்களே, அலுவலர்களே, ஆசிரியர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் முதற்கண் வணக்கம். பொதுவாக இதுபோல் பட்டமளிப்பு நிகழ்வுகள் எல்லாமே எல்லா கல்லூரிகளிலும் வழமையாக நடைபெறக்கூடியது. ஆனால் அந்த மாணவர்களை பொறுத்தளவிலே அது அவருடைய வாழ்விலே ஒரு முக்கியமான தருணம். அதாவது அவர்கள் தங்களது கல்லூரி வாழ்க்கையை முடித்து அவர்கள் இந்த உலகத்துக்கு தங்களை சிறந்த குடிமக்களாக அவர்களை மெய்ப்பிக்கக்கூடிய ஒரு தருணம். அந்த அளவிலே இன்றைக்கு கடின உழைப்புக்கு பின்பு இன்றைக்கு நீங்கள் அனைவரும் பட்டம் பெற காத்திருக்கிறீர்கள். அந்த வகையிலே இன்றைக்கு இந்த பட்டத்தை பெறக்கூடிய உங்கள் அனைவருக்கும் உங்களது மூத்த சகோதரன் என்ற முறையிலே வாழ்விலே நீங்கள் ஒரு சிறந்த எதிர்காலத்தை காண வேண்டும் என்று என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த வேளையிலே சுவாமி விவேகானந்தர் சொன்ன ஒரு பொன்மொழியை உங்களுக்கு நான் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன். அவர் சொல்கிறார், எஜுகேஷன் இஸ் த மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆஃப் பெர்ஃபெக்ஷன் ஆல்ரெடி இன் மேன். அதாவது கல்வி என்பது மனிதனை அவனுக்குள் இருக்கக்கூடிய அந்த திறமைகளை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கிறது என்று. இதை ஒரு கவிஞன் சொல்கிறான், எல்லாருக்குமே அது ஒரு கல்லாக இருக்கிறது, எல்லோரும் கல்லாக பார்க்கிறார்கள். ஒரு சிற்பியினுடைய கண்களுக்குள்ளே அவன் பார்க்கிறான், அந்த கல்லுக்குள்ளே ஒரு சிற்பம் ஒளிந்து கிடப்பதை. அவன் செய்கிற வேலையெல்லாம் ஒன்று தான். அவனது ஒளியால் தேவையற்ற அந்த கலையினுடைய சிதறல்களை ஒவ்வொன்றாக பெயர்த்தெடுக்கிறான். அங்கே ஒரு சிற்பம் உருப்பெறுகிறது. அந்த சிற்பம் பல்வேறு வடிவங்களிலே வெளிப்படுகிறது. அதில் கடவுளாக கூட அந்த ஒரு சிற்பம் வெளிப்படுகிறது. அந்த சிற்பத்தை எல்லாருமே வணங்குகிறார்கள். அது கல்லுக்குள் ஒளிந்திருக்கக்கூடிய அந்த சிற்பம், அது அந்த சிற்பியினுடைய கண்களிலே பட்டதால் அது ஒரு சிற்பமாக, ஒரு கடவுளாக மிளிர்கிறது. அதே போல தான் நீங்களும் உங்களிடம் எல்லையில்லாத பல்வேறு திறமைகள் ஒளிந்து கிடக்கின்றன. எல்லோருக்குள்ளுமே அதுபோல் திறமைகள் ஒளிந்து கிடக்கின்றன. நாம் அந்த திறமைகளை சிலர் அதை கண்டறிந்து மேலும் மேலும் மெருகூட்டி கூர்தீட்டி அதை முழுமைப்படுத்தி நம்மை முழுமையானவர்களாக நாம் மாற்றிக்கொள்வதோடு மட்டுமில்லாமல் சமூகத்திற்கும் பயனுள்ளவர்களாக நாம் மிளிர்கிறோம். நிறைய பேருக்கு அந்த திறமைகள் நமக்குள்ளே ஒளிந்திடக்கூடிய இன்ஹரண்ட் டேலண்ட்ஸ், ஸ்கில்ஸ், இதை பற்றி எந்த விதமான சுய அறிவும் அற்று நாம் பயனற்ற மனிதர்களாக நம்மில் சிலர் வாழ்ந்து மடிந்து மறைந்து போகிறாங்க. இது ஒரு காலங்காலமாக இந்த மனித ஓட்டத்திலே நடைபெற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒன்று. உங்களையெல்லாம் நான் உண்மையிலே பாராட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். பல்வேறு படிப்புகள் இருக்கின்றன. இன்றைக்கு பணம் சம்பாதிப்பதை குறிக்கோளாக கொண்ட படிப்புகள், பல படிப்புகள் இருக்கின்றன. அது ஒரு முதலீடு போல. அந்த முதலீட்டிலே நீங்கள் முதல்ல போடணும், பின்னர் முதலீட்டுக்கு உங்களுக்கு வருமானம், ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இந்த ரீதியிலே வணிகமயமாகிவிட்ட இந்த உலகிலே நீங்கள் ஒரு சரியான ஒரு கல்வியை தேர்வு செய்திருக்கிறீர்கள். அதாவது ஆசிரியர் பணியை தேர்வு செய்திருக்கிறீர்கள். ஆசிரியர் பணி என்று சொல்லும் பொழுது
ஒவ்வொரு பெற்றோரும் ஆசிரியர் தான். ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் ஒவ்வொரு பெற்றோரும் ஆசிரியர். அவர் தான் முதல் ஆசிரியர். அப்படியே அவர் குழந்தைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார். பின்பு பள்ளிக்கு செல்லும் பொழுது அங்கு ஆசிரியர்கள் குழந்தைகளை மெருகேற்றுகிறார்கள். கடைசியாக அவர் ஒரு முழுமை பெற்ற மனிதனாக அவர் வெளியில் வரணும். இதுதான் நியதி. இந்த கல்வியினுடைய பெருமையை, அருமையை நமது தமிழகம் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே கண்டு உணர்ந்து கல்வியை போற்றி வந்திருக்கிறது. உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், நீங்கள்லாம் பல்வேறு புலங்களிலிருந்து வந்திருப்பீர்கள். வரலாற்று புலமாக இருக்கலாம், இலக்கியமானவர்களாக இருக்கலாம். எல்லாருக்குமே நம்முடைய தமிழ்நாட்டினுடைய வரலாறும் தொன்மையும் உங்களுக்கு தெரியும். அந்த அளவிலே பார்க்கும் பொழுது சங்க காலத்திலே, அதாவது 3 சங்கங்கள் இருந்ததாக நமது வரலாற்று இலக்கிய குறிப்புகள் கூறுகின்றன. அதிலே சங்க காலத்திலே 42 பெண் புலவர்கள் இருந்ததாக நமக்கு ஒரு குறிப்பு இருக்கிறது. அப்போது தமிழ்நாட்டிலே கல்வி என்பது எல்லா மனிதர்களும் உலகத்தினுடைய பல்வேறு மூலைகளிலே காட்டு மிராண்டிகளாக நாகரிகமற்றவர்களாக இருந்தபோது நமது சமூகம் என்பது கல்வி அறிவு பெற்ற ஒரு சமூகமாக இருந்திருக்கிறது. அந்த சமூகத்திலே பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் என்ற அந்த கொள்கையை அடிப்படையாக கொண்டு இங்கே எந்த விதமான வேறுபாடும் இல்லாமல், ஆண்களுக்கும் வேறுபாடு இல்லை, பெண்களுக்கு வேறுபாடு இல்லை, உயர்ந்தவன் வேறுபாடு இல்லை, தாழ்ந்தவன் வேறுபாடு இல்லை, ஜாதிகள் இல்லை, எல்லாருக்கும் கல்வி என்பது அடிப்படை உரிமையாக இருந்திருக்கிறது. அந்த அளவிலே தான் அந்த காலத்திலேயே 42 பெண்பார் புலவர்கள் நம்முடைய இலக்கியங்களிலே காணப்படுகிறார்கள். அந்த காலம் தொட்டு இன்றைய காலம் வரை இன்றைக்கு தமிழகம் என்பது கல்வியிலே ஒரு தலை நிமிர்ந்த மாநிலமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இன்றைக்கு காலையிலே கூட நான் தமிழ்நாடு திறந்தவெளி பல்கலைக்கழகத்திலே ஒரு கலந்தாய்வு கூட்டத்துக்கு சென்றிருந்தேன். அங்கே GER என்று சொல்லக்கூடிய கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ, அது குறிப்பாக நலிவடைந்த பிரிவினரிடையே எவ்வளவு குறைவாக இருக்கிறது, அந்த குறைபாட்டை எப்படி நாம் சரி செய்வது என்பது சம்பந்தமான ஒரு கலந்தாய்வு கூட்டம். அந்த கூட்டத்திலே அந்த புள்ளி விவரங்களை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது இந்திய அளவிலே கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ என்று சொல்லக்கூடிய, அதாவது வெறுமனே லிட்டரசி கிடையாது. பொதுவாக எல்லோரும் என்ன சொல்லுவாங்க, லிட்டரசி அப்படின்னா சொல்லுவாங்க கேரளா தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நோ, லிட்டரசிக்கு மேலே கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ என்பது டிகிரியை, அதாவது பட்டப்படிப்பில் கால் வைக்கக்கூடிய அந்த என்ரோல்மெண்ட், அதைத்தான் கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ என்று சொல்கிறார்கள். அந்த அளவிலே இந்திய சராசரி 29% தான். இந்திய சராசரி. தமிழக சராசரி உங்களுக்கு தெரியுமா? 51%. தமிழகத்திலே பட்டம் பெறுவதற்காக பதிவு செய்யக்கூடிய சதவீதம் 51. இந்த 51%-இலே இன்றைக்கு நாம் ஒடுக்கப்பட்ட பட்டியல் பிரிவை சேர்ந்தவர்கள் என்று சொல்கிறோம் அல்லவா, அந்த பிரிவை சேர்ந்தவர்களுடைய கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ 37%. அதாவது இந்திய சதவீதம் எங்கே எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் இருக்குது? 29. நாம் நம்மளே நலிவடைந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய பட்டியல் சமூகம் அங்கே 37% இருக்கான். 51 அந்த பட்டியல். இப்போ என்ன கலந்துரையாடல் என்றால், பொது பிரிவு அந்த மக்களுடன் இந்த பட்டியல் பிரிவு மாணவர்களை எப்படி கொண்டு போய் இணைப்பது, இந்த கேப், இந்த 37க்கும் 51க்குமான இந்த இடைவெளியை எப்படி நிரப்புவது, அது சம்பந்தமாக அரசாங்கத்தினுடைய எந்த விதமான குறுக்கீடுகள் இருக்க வேண்டும், அரசாங்கம் இன்னும் எந்த வகையான முன்முயற்சிகளை நாம் மேற்கொண்டால் அந்த இலக்கை அடைய முடியும், அது சம்பந்தமான கலந்தாய்வு கூட்டம் தான். அந்த கூட்டத்தில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் 3% அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணி 2030க்குள்
நாம் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றத்தினை அடைய வேண்டும். இந்த கேப், இந்த இடைவெளியை குறைக்க வேண்டும் என்பதுதான் அந்த கலந்தாய்வு கூட்டத்தினுடைய நோக்கம். அந்த அளவிலே இன்றைக்கு நாம் கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடாக இருக்கிறோம். நீங்கள் ஆசிரியை பணியை தேர்வு செய்திருக்கிறீர்கள். ஆசிரியை பணியை பற்றி சொல்லும் பொழுது 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே நமது வள்ளுவ பெருந்தகை சொன்னார். 133 அதிகாரங்களை படைத்த வள்ளுவன் கல்விக்கென்ற ஒரு அதிகாரத்தை படைத்தான். 10 குறள்கள். அதில் என்ன முக்கியமாக சொல்கிறான்னா, கல்வி என்பது சும்மா வெறுமனே படிச்சுட்டு அப்படியே உட்காந்துறதில்லை. கல்வியை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கணும். அதான் சொல்கிறான், தொட்டணை தூறும் மணற்கேணி மாந்தருக்கு கற்றணை தூறும் அறிவு. அதாவது ஒரு மணற்கேணியிலே, மணற்கிணற்றிலே நீங்கள் நீரை இறைத்து கொண்டே இருக்க அந்த நீர் ஊறிக்கொண்டே இருக்கும். அதுபோல தான் நம்மளும். பொதுவாக நம்ம ஆசிரியர்கள்ட்ட ஒரு மனநிலை, என்ன மனநிலை இருக்குன்னா, படித்து விட்டோம், வேலையில் சேர்ந்துட்டோம், அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது. அதுக்கடுத்து கற்றுக்கொள்வதற்கான அந்த முயற்சி, அந்த தேடல், அதை நாம் நிறுத்தி விடுகிறோம். எப்பொழுதுமே தேடல் என்பது, குறிப்பாக நான் சொல்ல விரும்புவது ஆசிரியர்களுக்கு மிக அவசியம். அதுக்கடுத்து வழக்கறிஞர்களுக்கு அவசியம், மருத்துவர்களுக்கு அவசியம். எல்லா தொழிலுமே தேடல் இருந்து கொண்டதாக தான் புது புது விஷயங்களை உங்களை அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்க முடியும். உங்களை அப்டேட் பண்ணி கொண்டு இருக்கும்போது மட்டும்தான் நீங்கள் புதிய சிந்தனைகளை, புதிய வெளிச்சங்கள் உங்களுக்குள்ளே பாயும். அப்போ நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் மெருகேறிட்டே இருப்பீங்க. உங்களிடம் பயிலக்கூடிய அந்த மாணவர்கள், அவர்கள் புதிய புதிய விஷயங்களை அவங்க கற்றுக்கொண்டு அவர் ஒரு சிறந்த மாணவர்களாக அவங்க வெளியே வருவாங்க. அந்த வகையிலே நான் என்னுடைய பள்ளிக்காலத்தை நான் நினைவு கூற கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். என்னுடைய பள்ளி என்பது இன்றைக்கு தூத்துக்குடி மாவட்டத்திலே ஒரு வஉசி பிறந்த அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பள்ளி, அரசு பள்ளி. அந்த பள்ளியிலே இன்றைக்கும் 40 ஆண்டுகளை கடந்த பின்பும் கூட நான் சில ஆசிரியர்களை நான் மனதில் வைத்திருக்கிறேன். ஒரு ஆசிரியை, கோதை நாச்சியார் என்கின்ற ஒரு ஆசிரியை, ஆங்கிலம் கற்பித்த ஆசிரியை. ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டாங்க. கண்டிப்பது என்பது வெறுமனே பார்த்தாலே நிறைய பேர் அடங்கிடுவான். அன்பாலே அவங்க எல்லாரையுமே அரவணைத்து சரி செய்து விடுவார். அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆசிரியை. இன்னொரு ஆசிரியர் இருந்தார். அப்போமே புல்லட் பைக்கில் தான் வருவார். டபா டபா டபுன்னு சத்தம் கேட்கும். வந்த உடனே எல்லா பேரும் கதவு ரூமுக்குள் ஓடிடுவான். அவர் பெரிய பெரிய பிரம்புகள் வைத்திருப்பார். அவர் அடித்தே திருத்தக்கூடிய ஒரு ஆசிரியர். அவருக்கும் அவருடைய அந்த அணுகுமுறைகளையும் நிறைய விளைவுகள் இருந்தது. அதுக்கும் படித்தாங்க. அடி வாங்காமலும் படித்தார்கள், அடி வாங்கி கொண்டும் படித்தார்கள். அது இருவிதமான போக்குகள். அந்த 2 ஆசிரியர்களையும் நான் இன்றைக்கும் நினைத்து பார்க்கிறேன். அதுபோல் ஒரு தமிழாசிரியர், செல்வராஜ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தமிழாசிரியர், தமிழில் பாடல்களை எப்படி அந்த பிரித்து படிப்பது, அதுக்கான இலக்கண இலக்கியங்களை மிக சுத்தமாக நடத்துவார். அந்த அளவிலே அந்த தமிழ் மீது கொண்ட ஆர்வம் அவரிடமிருந்து தான் எனக்கு தொற்றிக்கொண்டது. ஒரு சிறந்த ஆசிரியர். இன்றைக்கு 40 ஆண்டுகளை கடந்தும் அந்த ஆசிரியரை நான் நினைவில் வைத்திருக்கிறேன். அந்த அளவிலே நீங்களும் ஒரு சிறந்த ஆசிரியர்களாக நீங்கள் மிளிர வேண்டும். வெறுமனே பணம் என்பது வாழ்க்கைக்கு தேவை. ஆனால் பணம் மட்டுமே வாழ்க்கை அல்ல. பணம் வாழ்க்கைக்கு அவசியம். ஆனால் பணமே வாழ்க்கை அல்ல. அதனால் இந்த பணி என்பது இன்றைக்கு சொல்கிறார்கள், ஆசிரிய பணி ஒரு அறப்பணி, அதற்கே உன்னை அர்ப்பணி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான். அப்போ நம்ம சில எத்திக்ஸோட, ஒரு அறவியலுடன் இந்த ஆசிரிய பணியை நாம் அணுக வேண்டும். அந்த முறையிலே நீங்கள் எல்லாருமே ஒரு சிறந்த ஆசிரியர்களாக உங்களை இந்த உலகுக்கு வெளிப்படுத்த வேண்டும். உங்கள் அனைவருக்கும் எனது இனிய நல்வாழ்த்துக்கள். இந்த இனிய வாய்ப்புக்கு
இந்த குட் ஷெப்பர்ட் பள்ளியினுடைய நிர்வாகிகளுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your thoughtful perspectives on education and how far we've come as Tamilians and most especially as teachers in this aspect. We'll now have a special prayer for the graduates led to us by Mr. Anandadas Iyer, evangelist and a retired headmaster of a government school. Over to you, sir, to render a special prayer. இறைவேண்டல் எல்லா நன்மைக்கும் ஊற்றுக்கும் காரணராகிய திரிக கடவுளே, இந்த நாளிலே கூட 12ஆம் பட்டமளிப்பு விழாவிலே என் தேவனாகிய கர்த்தர் எங்கள் மத்தியிலே நீ இருப்பதற்காக நன்றி அப்பா. இந்த கிறிஸ்தவர் அறக்கட்டளை மூலமாக அதை நிறுவி இயேசுவே பள்ளி மேல்நிலை பள்ளியாகவும் தொடர்ந்து ஆண்டவரை டீச்சர் டிப்ளமா டீச்சர் எஜுகேஷன் அதை வளர்த்து அதன் வழியில் மீண்டுமாக இந்த பிஎட், ஹல்லேலூயா, தெய்வமே இம்மட்டுமா இதை நிறுவி இப்படிப்பட்ட வளர்ச்சியை செய்த கடவுளே, என் அன்பு அறிவர் தோளாளர் என்று கிறிஸ்தவ ஐயா அவர்கள் நினைக்கிறோம், துதிக்கிறோம், நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த சமுதாயத்துக்கேற்ற ஒரு மகனாக, சமுதாய சிற்பியாக, ஹல்லேலூயா, என் தகப்பனே அவரை நீ வழிநடத்தினீர், உமக்கு நன்றி ராஜா. என் அருமையான வைஸ் சேர்மேன் ஆண்டவரை வரவேற்பிலே சொன்னது போல அந்த தகப்பனை நினைத்து ஆண்டவரை இந்த நாளிலே நன்றி செலுத்தும்படியாய் என் தேவனாகிய கர்த்தர் நீ பாராட்டின கிருபைக்காக நன்றி தகப்பனே. விசேஷமாக எங்கள் அருமையான ஆண்டவரை சேர்மேன் மேடத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம். அருமையான பள்ளியினுடைய மேல்நிலை பள்ளியினுடைய பிரின்சிபால் விஜயலட்சுமி மேடத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம். இந்த கல்வியல் கல்லூரியினுடைய ஆண்டவரை முதல்வர் ஆண்டவரே திருமதி பானுமதிக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறப்பா சூத்திரம். சிறப்பாக இங்கே படித்து பட்டம் பெறும்படியாய் இந்த பட்டமளிப்பு விழாவிற்கு ஆண்டவரை சிறப்புரை ஆற்றி பட்டங்களை வழங்கி கொண்டு உலக போகிற என் அருமையான மதிப்புக்குரிய ஸ்ரீ ஆபிரகாம் ஐஏஎஸ் ஐயா அவர்களை நாங்கள் நினைத்து நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த நாளிலே கூட ஆண்டவரை சான்றோ நாக்குதல் தந்தை கடனாய் இருந்தாலும் இந்த ஆசிரியர் அறப்பணியை தமிழகத்திலே 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக இருந்த தமிழர்களுடைய அந்த வெள்ள வெளியினை என் தகப்பனே அவர் மூலமாக இந்த பேருரை ஆற்றும்படியாக நீ செய்த கிருபைக்காக நன்றி அப்பா. அப்பா தெய்வமே, தமிழகத்தில் 51% 37 பட்டியலின் இடைவெளியை நிரப்புவது எப்படி? இப்படிப்பட்ட சமுதாய சேவையிலேயும் தன்னை இணைத்து ஆண்டவர் அவர் செய்கிறதான எல்லா பணிகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். என் தேவனாகிய கர்த்தர் அவரோடு போக்கிலே வரத்திலே இந்த சோஷியல் ரிஃபார்மேஷனுடைய சமுதாய சேவையில் ஆண்டவரே நீர் அவரை இணைத்து நீர் வழிநடத்துவதற்காக சோத்திரம். அவருடைய குடும்பத்தை ஆசீர்வதியம். அவர் போகும் இடமெல்லாம் என் தேவனாகிய கர்த்தர் நீர் அவரோடு கூட இருந்து நீ வருத்தமா ஜெபிக்கிறப்பா ஸ்தோத்திரம். தகப்பனே ஹல்லேலூயா, இந்த வேளையில் தூத்துக்குடியில் படித்து ஆண்டவரை இந்த வள மாணவர்களுக்கு ஆண்டவரை இந்த இடத்துல கூட பயன்படுத்தும்படியாய் என் தேவனாகிய கர்த்தர் நீர் அவர் கொடுத்த கிருபைக்காக நன்றி அப்பா. கலந்து கொண்டிருக்கிறதானே ஆண்டவரே சிண்டிகேட் மெம்பர்ஸ் மதிப்புக்குரிய சுரேஷ் ஐயாவுக்காக, ஆண்டவரே கருப்பசாமி அவருக்காக, காமராஜ் ஐயாவுக்காக, இப்படியாய் நாதன் சாருக்காக இப்படி வந்திருக்கிறதானே ஆண்டவரே சிறப்பு அழைப்பாளர்களுக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறப்பா சோத்திரம். இந்த நாளிலே கூட இந்த 12ஆம் பட்டமளிப்பு விழாவினை ஆண்டவரை நடத்தும்படியாய் என் தேவனாகிய கர்த்தனை கிருபை பாராட்டி நன்றி ராஜா. இந்த கட்டடத்தை கட்டும்படியாய் அத்திவாரமிட்ட நாள் முதற்கொண்டு ஆண்டவரே இயேசுவே இந்த மூளைக்கு தலைக்கல்லாக இருந்து இந்த இடத்திலே ஆண்டவரே ஏழை எளிய மக்களுக்கு என் ஐயா செய்த சேவைகளை இன்னுமாக இவர்கள் செய்கிறானப்பா. ஐயாவனுடைய அந்த வாழ்வில் ஏழை மக்களுக்கு இலவச புடவைகளை ஆண்டவரே உணவு வகைகளையும் ஒவ்வொரு ஆண்டிலேயும் கூட அவர் செய்கிறார்களே, அதுக்காக நன்றி அப்பா. என் தகப்பனே அப்படிப்பட்ட சமுதாய சேவைகள் ஏழைகளுக்கு இறங்குகிறதான பாங்குகள் இப்படியாக செய்த நன்மைக்காக நன்றி அப்பா. மீண்டுமாக இந்த பட்டமளிப்பு விழாவில் நீர் மகிமைப்படுத்தக்காய் சோத்திரம்.
தொடர்ந்து அநேக பிள்ளைகள் சேர கிருபை செய்யும். வெற்றி பெற்ற பிள்ளைகள் அத்தனை பேரும் அப்பா நல்ல மதிப்பெண் அவர்கள் 10ஆவே ஹalleluya ரேங்க் வாங்கிறதுக்காக நன்றி அப்பா. தொடர்ந்து இங்கே உழைத்து வருகிற ஆண்டவரே வாட்ச்மேனுக்காக கூட நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம், டிரைவர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம், என் தகப்பனை இங்கே அலுவலக பணியாளர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம், பிரபு பேராசிரியருக்காக ஜெபிக்கிறோம். என் தேவனாகிய கர்த்தர் ஒவ்வொருவரையும் ஒரு பணியில் நீ நடத்துகிறீர். நன்றி ராஜா. மீண்டுமாக எங்கள் சேர்மேன் மேடத்துக்காய், வைட்மேன் சார், கெஸ்டர் சாருக்காய், ஆண்டவரே பிரின்சிபால் மேடம், ஆண்டவரே என் தகப்பனே அப்பா விஜயலட்சுமி மேடத்துக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம், துதிக்கிறோம். இந்த குடும்பம் உமக்கென்று சேவை செய்கிற குடும்பம். இந்த விழாவினை நீர் பொறுப்பேற்று நடத்தினே நன்றி ராஜா. எல்லா துதி கன மகிமை உமக்கே. மீட்பரேச நாமத்தில் பிதாவே ஆமென். நமது ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் அருளும் தாயின் தந்தையுமான கடவுளுடைய அன்பும் தூய ஆவியானுடைய துணையும் படி நடத்துதலும் என் அருமையான சீஃப் கெஸ்டோடும் இப்பொழுது பட்டம் பெற இருக்கிற அத்தனை அன்பர்களோடும் சகோதர சகோதரிகளோடு நின்று நிலைத்திருந்து நிறைவான ஆசீர்வாதமாக இந்த சமுதாயத்துக்கு இவர்கள் சேவை செய்வாராக. ஆமென். Thank you, Aya, for reminding us that Jesus is the cornerstone on which this institution is built on. Before we move on, here's a little special treat for our graduates. Can all the students please rise up? We'll now have the brass band play Congratulations to congratulate you for a job well done. Thank you, band. Please be seated. You're meant to stand out when you go the extra mile, take that big step, and jump that huge gap, and climb the insurmountable mountain. That's hard work, and it requires special attention. Presenting to you the special awardees of the past batches who strove for excellence in their own way. I request the special awardees to come to stage as their names are being called. I also request our chief guest, Thiruti Abraham, sir, to award the special awardees. First off, we have R. Supriya, who's been awarded the Best Outstanding Student from her department. Can we give her a round of applause? Moving on, we have E. Ida Florence Sharon, who has also won the Best Outstanding Student from her batch. Congratulations, Ida. Thirdly, we have B. Subha. She is not able to be here with us today, but on her behalf, we have her mother to receive the award as the Best Outstanding Student from her batch. Congratulations to Subha and her mother. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Please be seated. Now, for the much awaited part for today, the graduation. From now on, you can all proudly wear your B.Ed tags behind your names. I would like to call Mrs. Margaret, HOD of our college of the department, to present the names of the graduating students, requesting all graduates to get ready to receive their degrees. Good afternoon, everyone.
Sir Principal, I present unto you the candidates in person from the Department of Education who have been certified by after examination to be qualified to receive the degrees of the Tamil Nadu Teacher Education University. The following students are presented. 2016-18 batch, V. Ravi of Commerce. V. Ravi. Indumadi of Biological Science. Indumadi of Biological Science. Lavanya S of Biological Science. Shirley Biological Science. Kripavati Tamil. Sandhya Tamil major. Shenbagavalli of Tamil major. Mercy of Computer Science. Ramya of Computer Science. Sharmakani of Computer Science. Tilakavati of Computer Science. Supriya of History Department. S. Renuka. S. Renuka English. Sharmila English. Yuvarani Zoology. S.K. Saranya of Mathematics. Arulmozhi of Tamil. Vijayan of Tamil. Tenmozhi of Tamil. Praveen of English. TRB History. Abhirami of Tamil. Lata of Geography. All the students, please come toward the right and exit in the front. Do not return the same way you came. Please exit in the front. Alice Maria of Computer Science. Catherine Rose Teresa of Computer Science. Lada Priya of Computer Science. Narmada of Computer Science. Pavitraj of Computer Science.
Usharani of Computer Science. Usharani N. Usharani of M. Computer Science. Sheba Shirley Computer Science. Rupika of Computer Science. You're not allowed to use your phones as well. Thank you. Ida Florence of Physical Science. Tamilarasi of Physical Science. Renuga Devi of Biological Science. Revati of Biological Science. R. Nandini of Commerce. N. Prasanna of Mathematics. R. Savita of Mathematics. S. Uday Kumar of Mathematics. Hema Rani of Home Science. Jay Kumari Beulah of Social Science. Yalisi of Mathematics. Mohana Priya of Geography. 2020-22 batch. A. David of English. Abhinaya of Geography. Abhinaya of Geography. D. Kausalya of English. M. Gayatri of English. Vaishnavi of English. Premalata of English. Rachel Shanta Shiba of English. Jessina of English. Jessina of English. Praveen Kumar T. Praveen Kumar of English. Roshini of English. Yamuna Devi of Computer Science. Saujanya of Computer Science. Sweta of Computer Science. Judith Shamani of Computer Science. Rebecca of Computer Science. Sri Ranjani of Biological Science. G. Gomati of Biological Science. Elilarasan of Biological Science.
Shamini of Computer Science. On behalf of Shubhabi, we call her mother to receive her degree. Shubha of Physical Science. Yamini Prasanna of Physical Science. Chitra of Physical Science. R. Vijay of Physical Science. Aguila of Home Science. Malarvili of Tamil. R. Lavani of Tamil. V. Bhuvaneshwari of Tamil. V. Shiny of Tamil. Gorantala Sharada of Mathematics. Preeti Petula of Mathematics. S. Archana of Mathematics. R. Maitri of History. M. Sivagami of History. P. Gayatri of English. P. Gayatri of English. Thank you, dignitaries. Please take your seat. Can all of you be seated? You can give yourself a round of applause. Congratulations to the newly, officially degree receiving candidates. Moving on. An oath is a promise and a pledge, a stand that you take to the fact that you are graduates of education now. I request Mrs. Margaret to lead the students in taking the graduation oath. Students, please keep in mind this is a very solemn occasion. I request all of you to stand up. Stretch out your right hands. Stretch out your right hands. And repeat the pledge along with ma'am. She will say one particular line and you'll repeat this very same line. Repeat after me. We shall, in thought, word and deed, ever endeavor to be scrupulously honest in the discharge of our duties in our profession, and shall uphold the dignity and integrity of our profession and the honor of our university. We shall uphold and advance social order and the well-being of our fellow members, and shall devote all our energy to promote unity, integrity, and the secular ideal of our country. Please be seated. Everywhere in the world, time is precious, but in India, time is auspicious. And what better auspicious time than now to render the vote of thanks? I request our principal in charge, Mrs. Bhanumati, to extend her gratitude. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். கல்லூரியின் 12வது பட்டமளிப்பு விழாவிற்கு வருகை புரிந்த
திரு ஆப்ரஹாம் ஐஏஎஸ் சமூக சீர்திருத்தத்துறை அவர்களுக்கும், திரு டாக்டர் சுரேஷ் சிண்டிகேட் மெம்பர் தமிழ்நாடு ஆசிரியர் பல்கலைக்கழகம், திரு கருப்பசாமி ஜாயிண்ட் செக்ரட்டரி, எம் கல்லூரியின் தாளாளர் திருமதி சிசிலியா கிறிஸ்டோபர், வைஸ் சேர்மன் திரு கெஸ்டர் திருமதி விஜயலட்சுமி கெஸ்டர், குட் ஷெப்பர்ட் மெட்ரிகுலேஷன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் பிரின்சிபல் திரு ஆண்ட்ரூ அட்வொகேட் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட், ஆனந்ததாஸ் ஐயா, நாதன் சார் மற்றும் மாணவ மாணவிகள் அனைவருக்கும் எம் குட் ஷெப்பர்ட் கல்வியியல் கல்லூரியின் சார்பாக நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். A nation is as efficient as its teachers. As B.Ed graduates of a proud country, I request the audience to rise up for the national anthem. கிருபை இல்லாம வாழ முடியாதையா, உங்க கிருபை இல்லாம வாழ தெரியாதையா. நான் நிற்பதும் உங்க கிருபைதான், நான் நினைப்பதும் உங்க கிருபைதான். நான் நிற்பதும் நினைப்பதும் உங்க கிருபைதானப்பா. உங்க கிருபை இல்லாம வாழ முடியாதையா, முடியாதப்பா. வாழ தெரியாதப்பா, முடியாதப்பா. வாழ தெரியாதப்பா. உங்க கிருபை இல்லாம வாழ முடியாதையா, உங்க கிருபை இல்லாம வாழ தெரியாதையா. காலை எழுந்தவுடன் புது கிருபை தாங்குது, வாழ்நாள் முழுவதும் மகிழ்ச்சிக்குள்ளே நடத்துது. காலை எழுந்தவுடன் புது கிருபை தாங்குது, வாழ்நாள் முழுவதும் மகிழ்ச்சிக்குள்ளே நடத்துது. நிர்மூலமாகாமலே இதுவரை காத்தீரையா, பலவீன நேரங்களில் உன் கிருபை தாங்கினதையா.
கிருபையில்லாம வாழ தெரியாதையா. கிருபையினால் சத்துருக்களை அழித்திடுவீர். ஆத்துமாவை சஞ்சலப்படுத்தும் யாவரையும் சங்கரிப்பீர். உமது கிருபையினால் சத்துருக்களை அழித்திடுவீர். ஆத்துமாவை சஞ்சலப்படுத்தும் யாவரையும் சங்கரிப்பீர். உமது அடிமை நானையா, எனது தெய்வம் நீரையா. நான் நம்பும் கேடகம் நீரே, எனது கோட்டை நீரையா. என் கோட்டை என் துருகம், நான் நம்பும் கேடகம் நீரே. என் கோட்டை என் துருகம், நான் நம்பும் கேடகம் நீரே. கிருபையில்லாம வாழ முடியாதையா. உங்க கிருபையில்லாம வாழ தெரியாதையா. எப்பக்கம் நெருக்கப்பட்டோம் ஒடுங்கினாலும் போவதில்லை. கிருபை மேல் கிருபை தந்து காலூன்றி நடக்க செய்தீர். எப்பக்கம் நெருக்கப்பட்டோம் ஒடுங்கினாலும் போவதில்லை. கிருபை மேல் கிருபை தந்து காலூன்றி நடக்க செய்தீர். மான்களின் கால்களைப் போல பலனாய் ஓட செய்தீரே. உயர்ந்த ஸ்தலங்களில் என்னை திடனாய் நடக்க செய்தீரே. என் மரணம் என் கோட்டை, உயர்ந்த அடைக்கலம் நீரே. என் மரணம் என் கோட்டை, உயர்ந்த அடைக்கலம் நீரே. கிருபையில்லாம வாழ முடியாதையா. உங்க கிருபையில்லாம வாழ தெரியாதையா. நான் நிற்பதும் உங்க கிருபைதான், நான் நினைப்பதும் உங்க கிருபைதான். நான் நிற்பதும் நினைப்பதும் உங்க கிருபைதானப்பா. உங்க கிருபையில்லாம வாழ முடியாதையா. முடியாதப்பா, வாழ தெரியாதப்பா. முடியாதப்பா, வாழ தெரியாதப்பா. உங்க கிருபையில்லாம வாழ முடியாதையா. உங்க கிருபையில்லாம வாழ தெரியாதையா.
கிருபை இல்லாம வாழ தெரியாதையா. நான் நிற்பதும் உங்க கிருபைதான், நான் நினைப்பதும் உங்க கிருபைதான், நான் நிற்பதும் நினைப்பதும் உங்க கிருபைதானப்பா. உங்க கிருபை இல்லாம வாழ முடியாதையா, முடியாதப்பா, வாழ தெரியாதப்பா, முடியாதப்பா, வாழ தெரியாதப்பா. உங்க கிருபை இல்லாம வாழ முடியாதையா, உங்க கிருபை இல்லாம வாழ தெரியாதையா.